ويد سيدا تتولين نزول ونصوفيس ونصرف حضام قاند من الغيث ونتمدي ثبوسا فقايث الها ذا الروح اللقبايل اكيد تسناشر في خدام يا تسيدت فقايث وانتي كشمنت يحمل فقايث غناتيك خاصو تسزدغ دارا غادا تستحمل فقايث امزروينس القاي تمدينة فقايث زعما غادي غير تمدينين ذي الدنيا ساعنا مزروي ذا مقران ذا القايان إوا كنا نسين فقايث إلا قا نسينا مزروينس ونزمير راه غنساكن نتمساي غاف تمورت القباين غاف تمازغ سومتا مونسين راه امزروين فقايث ديفكان إركازن ديفكان الزماون ديفكان إموسناون ذي غناتيك إيكوران اسميس دوك مزروي سيسكيلن إوراغن وقبل لو كدناوي غوال غاف تمدينة فقايث أكون نجي غادا تسلم يتزيد تنشرف خدام فقايث لها لا روح القباين.
سلادي زليت ندا شريفات فلاسي عفو يرحم غاف فقايث لهذا الروح القفايل ان فقينا غيث مديت بوسانو دناوي غوال غافو مزروي ان فقايث فقينا ذا مزراي سي ان هيستوريان ذا ميرو يورا غطاس قذليسن يورا ذليس ليستوار دي بربر امزروي امازيغن يورا دانا فيه سكري سالي دو توم سيدي حريشان سيدي كرونيك يخدم يورا دانا فيه هذا ليس ميكس ما كابيل أكيد أنا فيك يتهجر يون ونجال ان رومون وتساعدتني ردي فا والميكس ما 7 رو أراغون وقال ماس سعيد يحيى شريف نسال أنا فيك إيغوران وجنوذان ومازال يتنادي ومازال يسقر ذي شوال غافو مزروي نتمديد نفقيت ماس سعيد يحيى شريف كيني غزولو ثالمي ثم قرات مثل قبلت نفقنا الزول في لك كمان سي تري تري بو لانتروداكسيون الهضور حلاوانن في بقيت حس غاسل وشدايا بقيت لها روح القبايل مون غران امي مون نيني شريف خدام بغيت كادينير حكايد ميتي تخدم كونت il a composé les paroles et la musique وكسينا بقيت وسير حرا وسينارا et il a eu l'amour de cette ville sans la connaître. C'est important parce que بوجيوت ذا بقيثير ذا بجاوير وين يحمل بقيث مش سوا وين يتزدغن سينير بابا يلولد ذا يما تولد ذا لولد ذا كي ذا بجاوير ذا بقيثير جو سي بوجيوت لا بقيث elle appartient à tous les Kabyles, à tous les Berbères par extension pour toute l'Afrique du Nord. هذا تلميذ ثم قرات alors بس سيدي حي شريف اسك نزمنا دنيني في قايد خاطر نزاب لك السير تاع ساعه مزول القايم نزبا دير في قايد بارمي لي فيليك ساعنا مزرو اذا القيان ذي الدنيا Exactement. Bgaïs, elle est contemporaine de Carthage. C'est avec l'installation de Carthage, 7 siècles, avant notre ère, que c'était déjà une Vega. Bgaïs, la première tribu, une Vega, et il faut attendre les Romains. Sa fondation relève 33 ans après Jésus-Christ, où elle devient Chaldée. Et avant, c'était un comptoir. Un comptoir commercial. Et d'ailleurs, elle était située, d'après les chroniqueurs de l'époque, pas sur le flanc face à la Soumam, mais derrière. C'est tellement vrai qu'il y a un port phénicien. C'est dommage, il a été bousillé par l'inconscience des gens. Boulimat, la plage de Boulimat, il y a une crique, et la crique Nir, les archéologues ont fait des vestiges d'un port phénicien de l'époque. C'était là-bas qu'était la Vega, le comptoir phénicien. Alors, on bat à l'époque des Romains, des Romains, بعد سؤال السال ده كنا يسمى النظام. Les noms vont succéder suivant les périodes et les envahisseurs. Elle va être Chaldée. Chaldée romain, c'est la 4e légion romaine à qui l'empereur va donner les terres de la Soumam. Et c'est là une ville juste à côté, très importante dans l'histoire d'Afrique du Nord romaine. C'est Tiklet, Toubouskoupou. Et un peu plus loin, à côté de Sedouk, Petra. On a encore les vestiges, les châteaux, mais à Rida, on a encore des vestiges romains, surtout Gaït, même de face à la mairie en pleine ville,
il y a tout un monument là où Aman Touja l'Haqan ne parle que du romain et où Aman Gessi Touja mais Saldé. Après les Romains, ça sera une autre époque parce que les Vandales vont arriver, le siècle Vandal. Et pour les Vandales, ça sera Gor, G-O-R, Gor. Ah, la question très très pointilleuse. Imaguraya, il ne faut pas y toucher. C'est un mythe, c'est entre l'histoire et le mythe. Dans les années 30, Ben Badi سيروح Bgaïth, يجمع جماعة العلماء لا بلاصة سيدي صوفيا نجمع عندنا باش نخطب ونتا جماعة العلماء il était contre الصلاحية بقايث اللي يكونوا 99 والي ويما قرايات تسميها قرصت هي الخرافات وهذا الحرام قد الاسلام وهي التشريك وثم خلق ثي نقورايا لازم تعلمهم بلي تلا قورايا قتنس تلا قورايا اسبانيول غور ايا. Et en fait, en espagnol, c'est le fort sur la montagne. Étymologiquement, ça se tient. Mais, ils ont fait demi-tour, ils l'ont abandonné, ils n'ont pas écouté derrière parce que ce n'est pas à Saïr sur Berber TV que je vais toucher Imaguraya. Là, je ne suis plus historien et je n'ai pas envie d'approfondir ça. C'est la Nia, c'est la Ibjawinik li Aziz Flassen, Tgalan Siyis, Tselwani Imaguraya là. Amour et Tarikh, Amour et la légende. Et l'histoire se nourrit de légendes. Voilà. خاطركم إما قرين نتعوزوس نروحوا كغورس ما بوجوس ومزروي خاطركم à l'époque des Vandales قناس غور فاكيك تقرايس غور آيا et كتسينا beaucoup plus c'est les certains historiens le disent, l'affirment. D'autres ce qui est sûr scientifiquement, nous n'avons pas découvert de tombeau d'énarques comme Antiné Athénénen Balissa, nous faisons Irsen Ténénan, Nalem Ténénan, comme dit Ibn Khaldoun El Boité, parce qu'elle avait une déformation de la hanche. Ça, c'est historique. C'est une preuve. On n'a pas de tombeau. Le fort Nerussaouen, c'est un fort espagnol, et c'est dans Navarro. Quand l'Espagne a اسمي دكشم القلد اللي حقجتهم mais c'est un fort espagnol. Il y a même une plaque, c'est les Dina, il est dit que c'est le capitaine Don Navarro qui a fait construire cette forteresse pour protéger la ville. Voilà. حتى لو دقنا انا تيكون لي جون ديما قرايا يما مثلا قرايت ما يمنات حكون داك سيدي لي جون تنزلات تقوم مزولو دا شويلان. Il y a une certitude. Parce qu'on la retrouve dans le Muqaddima d'Ibn Khaldoun, qu'il y avait une femme, Ronaldine Zbgaïth, une avec la Fatima, donc la rue qui monte vers le lycée. Il n'a pas précisé qu'elle était professeure dans la première université de Fin Zbgaïth. La religion d'Inna, donc c'est une famille érudite. Et Ibn Khaldoun ne donne pas son nom. Alors, خاطركم مثلا قرا كتشم مثلا سبع سكوت نقول ثلاث سيدنا عيسى نبوت غادا ثالث لي فينيسيان بعد لي رومان لي فوندال نحقق ثالثه لي بيزونت باسكو انا ثلاثه ولا قناع دي كل ثلاثه نظن ما نحقق ذاك تاكينا. Les Byzantins, c'était juste avant l'invasion des Arabes. Byzance, c'est la Rome orientale qui a succédé donc aux Vandales. Il n'y a pas eu de réalisation architecturale dominante. Ils sont restés un peu moins d'un siècle aussi. C'est le siècle byzantin. Et à ce moment-là, Gor, Saldé
elle n'avait pas d'importance. C'était un village. Elle n'est pas assise dans l'histoire, comme on dit. C'est une période de ténèbres. Et il y a aussi, et ça on le trouve, j'ai beaucoup travaillé d'abord les historiens qui sont connus, mais il y avait une bougiotte, une pied noire, qui s'appelle Isabelle Komori. Sa thèse de doctorat d'État en histoire, c'était Bougie, Béjaïa. Et Isabelle Komori, que j'ai bien connue, avec qui j'ai travaillé, affirme que il est dérivé, un glissement sémantique, de Baqaya. Ceux qui sont restés, Baqaya, que la tribu des Baqaya avait résisté à l'invasion arabe. Donc c'est les rescapés. Le nom de Béjaïa, qui ne veut rien dire en arabe, Béjaïa, vient de Baqaya, qui était un glissement sémantique et pour dire c'est les rescapés face à l'invasion arabe. Alors, اسماكين فكيت خاطر ودي ما تستنفس اسماكين بجايات قريت بقايا لو ذا فيوين اسم نفقايت نسيت فيكا الو اسكي يروح انا غالا لما ثالث اللي روما سي فيغا C'est l'hypothèse généralement admise. Il y a en histoire, en anthropologie, en ethnologie, il y a des certitudes que nous pouvons prouver par des documents, par des vestiges et tout ça. Mais il y a des recouvrements que l'on fait, des hypothèses plus ou moins crédibles. Donc il faut faire très attention quand on manipule l'histoire. Beaucoup la manipulent justement à des fins politiques ou pour asseoir une certaine légitimité culturelle. Il faut faire très très attention. Donc on peut dire, parce qu'on se base sur des chercheurs, je ne parle pas d'historiographes comme Mouloud Gaïd, ça c'est Inforbir. Lui, il a écrit l'histoire. Moi, je parle des chercheurs comme Isabelle Komoli que j'ai cité, Saïd Boulifak qui a aussi écrit, Ibn Khaldoun qui a beaucoup écrit de grands passages, Ali Idrissi qui a été un voyageur qui est passé. Chacun à son époque, chacun à son époque a saisi un morceau, puis sur la France coloniale, Ageran, Lacoste, chacun a écrit une partie de l'histoire. Plus on va assez loin, personnellement, j'ai travaillé sur des chroniqueurs de la Rome antique. Ce sont des chroniques où il n'y a pas le nom, mais on a gardé le trace, c'est comme ça qu'on découvre le nom de la Soumam. Comment les Romains appelaient Erzaraïr la Soumam. C'était la Navarte. La Navarte Aïr, très très peu de gens le savent. On est tombé par accident sur ça. Il a décrit, c'est une rivière qui va à l'embouchure, qui se jette à la mer. Donc c'était la Soumam. Donc c'est la Navarte. Voilà. Et donc il y a des vérités historiques, nous pouvons les asseoir. D'autres, ce sont des suppositions. Saldé, en latin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom, et c'est du vieux latin, c'est-à-dire c'est du romain, bien avant qu'on ait académisé la langue latine. Parce qu'on va même dans la recherche linguistique pour avoir certaines réponses à nos questions. Et quand j'anticipe, quand elle va s'appeler An-Nasseria, c'est simple, c'était le roi Hamadite qui s'appelait Moulay Nasser. ثالث لحماديت مثلا غنى الحمى دار النصر. On va y arriver tout à l'heure. On va rester justement نقيم ذاكيني على حسابك ذا شو كتبديلا ديما ممكن اطاس نكشم لك هنا هذا لي فينيسيان وبعد ناس لي روما وبعد لي فوندا لي بيزونتان لي الوارافل اسكو على حسابك من كل ثالث يا دي تراس دي قيمان اسكو شاك انفايس اللي جات دي تراس ناس نغلا ذا نكشم عاد فغن. Nous avons été envahis 7 fois, c'est vrai. Sur les 7, celui qui est resté le plus longtemps, je ne parle pas des Arabes, ils y sont encore. Hein. Celui qui est resté le plus longtemps, hormis les Arabes, c'est les Turcs. Pourtant, à part quelques borges, le baklawa, comment on l'a fait, quelques mots entrés dans le vocabulaire, azkro, nezvouk,
Tchapchak, qui sont turcs, quelques mots, ils n'ont pas laissé grand-chose. Et pourtant, c'était juste avant les Français. Quant aux Arabes, la première invasion était militaire, d'Uqba ibn Nafa'. Et ensuite, il y a eu une invasion des Hilaliens, ibn Hilal. C'était des destructeurs. Ibn Khaldun le même lui dit, il décrit, ils vont jusqu'à casser les oliviers, les arbres fruitiers. Ils n'ont rien produit au nom de la civilisation arabe, car la civilisation arabe, bon, c'est l'historien qui va parler, je vais m'attirer les foudres, n'existe pas en tant que civilisation arabe. Ce qu'on appelle la civilisation arabo-islamique, c'est une parenthèse, on va revenir à Gaït vite, pour bien comprendre. Tous les grands noms, Avicenne, Ibn Sina, Ibn Rushd, ils ne sont pas arabes, ils sont généralement de l'Asie profonde, de l'Asie mineure, des Turcs, des Espagnols, des Africains du Nord, des Mazirènes, comme l'Idrissi. Bon, ils portent des noms arabes, ils ont été islamisés, généralement ils sont bons musulmans, mais je ferme la parenthèse tout de suite. دونك إلها كوبا خاطر نشتاقين باش تنسمي كثير وضع تسوينا كلونا زعما تفكر هذا ان بوين وكنا هذا روحها اسكو خاطر بعد مسيره في بكايت نبدا في عرفنا في بنو هلال اسك دي ثالث اني خاطر لي فاتيميد سمي روحن سي في بكايت خاصك في بكايت تجي جالك اكسيتيرا نوثني سيدي كوتاما نوثني غير روحن جوستوم وخلقن لا ديناستي دي فاتيميد دي مصر نقبلنا الازهر نقبلنا ناس كار اسك سينا دانا تي كيتشكان باش خلي غادا عقدا ام كيدبضنا رغورنا. C'est extraordinaire, c'est un grand moment de l'histoire. حكاية تبدا روحن دي شيف دي تلبيديك الليذن لي كوطاما روحنا ذ حجن وطن عمكا ثاني يساد يون ناس نبغي العناية نون ثاني تقلبنا ينغن نكيا شوي ديسوندون فاطمة ذا علي والخليفة نورمالمون ينك نكيا دونك شوي ديسوندون رسول بغينا ينغن العباسيد الى نحكمن الوقت النيا وين سيد قال هنايا وين سيد اميد جواد جيجل قال لي بابور ير جيجل دبقايت كتابه اسمش عبيد الله عبيد الله زوج ناس استمازيغ تدينا يورود اميس اللي كنت مع الناس الجيش c'était des grands guerriers et Senhadjian d'ailleurs de la branche Senhadjian سنهاجي روحن عرب نيين مزورة ils ont déterré même les ossements de leurs morts إغسان 200 سنة وين 90 سنة ودي قيمة وعرب غلنا روحن جان الحكم القطامة جان الحكم نتمازغا دني نتمازغا alors cousin Senhadja qui avait pour capitale Achir الوقت اللي Achir تقابل البويرة Achir سينا هذا وطن حكم وطن من مصر خلق القاهرة خلق الأزهر والبريمير مينيس اسمه القطيمي سيتي ان مونشو قلن سنحاجة يقيم انك تموت قوم الناس تعرفون سيسن نقلبن وين ابريد العباسيد بوغ لي بونيغ مجتمعا ام كان نخدم ان على الجيش نروح نحارب دي سن اميك et ils ont eu l'idée de rassembler toutes les tribus hilaliennes واحد بنو سليم كناس chacun une toison de mouton et un louis d'or ماشي un louis parce que c'est un louis une pièce d'or à chaque famille ناس افريقيا يكونوا وسند glacier Damas de l'Égypte de la péninsule arabique Zdemant ils avançaient en détruisant tout ce qu'il y avait sur leur passage et c'est là qu'on avait les Hammadites. Les Hammadites, ils sont descendants de Bollorine, de Senhadjia.
qui était. حماد ذيك ماس بولوغي Eh, مس نزيري. c'est ça. Et c'est la capitale, la Qal'a de Ben Ahmed. زرنا لا سيتادين اتغليا تقرب بزاف. Il a cherché un endroit pour mieux résister. Pour renforcer des remparts, il a trouvé Bgaïs, qui était abandonné. Avec les Génois, surtout des maçons génois, ils ont élevé les murailles, y compris les portails Sentura, Bab el-Fouqa, Bab el-Bahar, Bab el-Siwan, les 6 portes Bgaïs. Il en a fait sa capitale et il a livré bataille les tribus hilaliennes. Il les a battus et on les a réduits à garder des troupeaux de moutons sur les hauts plateaux vers Sétif. C'est pour ça, avec Dener, les Hilaliens se sont beaucoup développés du côté l'Alma, Sétif, sur les hauts plateaux. D'ailleurs, certaines populations, elles ont vraiment le type de la péninsule arabique, un type sémite, j'allais dire. Mais là où tu قارن بلي كثروا السيد سن تروحان ما تشطى السيد سن ها d'abord avec le Khtenir, il faut vraiment être dans le contexte. Hein. Ouais. L'Afrique du Nord, qu'on peut appeler Tamazra, n'était pas sous un seul et même commandement. C'était un vaste territoire, y compris le Sahara, les Ondes Bleues avec Tel Hinan. C'est un vaste territoire avec des principautés. Ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Si on les compte maintenant en millions, avec des je vais faire appel aux ethnologues et qui vont me situer ça autour de 7 à 8 millions. Et quand les tribus des Sassines, vague après vague, ce sont vraiment. J'ai donné un exemple, une fois j'étais en conférence et je n'arrivais pas à expliquer ce phénomène. Je me suis dit, je vais vous expliquer quelque chose. Imaginez l'Algérie, des Algériens vont en France. On va dégager il et ils vont revenir, ils vont envoyer ils vont prendre tous les clochards français, etc., à l'Algérie pour nous punir. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Ce n'étaient pas des gens de qualité, de grandes familles royales. Les descendants, Shorafa, descendants du prophète, et on a eu Ubaydullah, comme plus tard on va voir Idriss. Qui va aller au Maroc, qui va avec des Berbères, et puis son fils Idriss II va construire Fès. Et il est le fils d'une berbère et son père d'arabe, Idriss Mzouero. Il est difficile de concevoir la réalité humaine de l'époque par rapport à aujourd'hui. C'est l'immensité. C'est pour ça pourquoi les Berbères n'ont pas été ailleurs? Ils n'ont pas été colonisés les autres. Ils avaient déjà énormément de terres chez eux. Ils n'ont pas été des marins. Pour aller, comme les Vikings, ils étaient à l'étroit, ils descendaient coloniser d'autres terres. Nous, on en a des terres, nous sommes dit dans 1200, كان Carthage, قرن 11 d'ailleurs, ça s'appelait. On lui a offert à Didon. Allez, tiens, c'est immense. C'était immense. Alors, الدغالة بشكل وذا ديال الدنيا نغات تمثل يبيتي كتاقيت بوضع لث الفقيت الحماديت باسكو الحماديت اسبو ساكين مادة الفقيت الحماديت الحماديت لو ودي قارن باللي زيري داس بك ساعة راويس دونك بولوغينا وكذا حماد وكيف فرقسنا كاع وين في كاس الجي في كاس كل سوا في كاس لا كابيلي بس سميها كاكينيا مي اسميت دول لا كابيتال دي حماديت ومن بعد تغال سماناس لا كابيتال الناصريه سي بارابور النصر Nasser, c'est Nasser qui est venu, c'est à son honneur
qu'on lui a donné ce nom supplémentaire, Al-Nasseria. Il y a même un quartier de qui s'appelle Al-Nasseria. Il en a fait. Je vais regarder. C'est là que commence vraiment la splendeur de Bgaït. Parce que non seulement ça va être une ville prospère, l'agriculture de toute la région, qui est la vallée de la Soumam, que ce soit le liège qui est commercialisé, Kharroub, Gzik, l'huile d'olive que les Romains nous ont appris à traiter, le cierge, on a cultivé des abeilles, pour ça qu'on appelait les bougies, les petites chandelles bougies, au nom de bougies, parce qu'on exportait des petites chandelles. Il y avait les cierges, des petites chandelles avec la cire d'abeille. Son nom occidental vient de ça. Nasser et ses descendants, c'est un port wind de partout, d'Espagne, surtout d'Italie, de Pise, les savants au centre, du Maroc, l'Idrissien, il a fait un séjour, Ibn Khaldoun, voilà, et il a commencé l'écriture de Muqaddimah Dinar, il était le grand mufti de la grande mosquée. En même temps, il est devenu le premier ministre des Hamadites, avant qu'il devienne premier ministre Hafsid. Après, il va rencontrer Tamerlan, qui est le petit-fils de Gengis Khan. Donc, c'est un grand homme. Et il y avait Sidi Touati, qui était un érudit. On connaît beaucoup plus sur Sidi Touati, Mazal Qubainis et Oussaouen. On lui doit la première université, l'université d'Enna, et les mathématiques. Les mathématiques, oui, mais je me mets en colère quand on me cite Fabonacci. Lui, il a été élève, c'est pas lui qui a été enseigné au Bougiot. Et maintenant, la brise de mer, la brise de mer, bon, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas maintenant. Les raisons historiques, je ne les comprends pas. Donc, des mathématiques, ils ont construit des magnifiques palais. Le palais de la Perle. Il a été décrit par l'Idrissi comme une merveille avec du marbre, avec du bois rare, avec des bénisteries. Les Espagnols ont pris tout ça, par galion, les galionnaires dans le golfe de Bougie, pour la petite histoire. Il y avait le palais de la Mimoun, qui était aussi un grand palais. Bon, les Espagnols, par la suite, ils vont construire la Casbah. Donc, il y avait de l'architecture, il y avait des gens de lettres, des mathématiciens, des savants, c'était... Est-ce que les Hamadites, ils ont fait Zahar, parce qu'à l'époque des Hamadites, donc il y a des universités, il y a des palais, l'agriculture, le commerce, parce que c'est un peu. À l'époque des Hamadites, je vais faire une comparaison simple. À ce moment-là, Paris, c'était Lutèce. Elle était dans la boue, il y avait des cochons partout. C'était une ville arriérée. C'était rien à côté de Paris, la ville des Lumières actuellement. À cette époque-là, au temps des Hamadites, c'était un gros bourg, bien fortifié bien sûr, mais c'était Lutèce. Les rues n'étaient même pas pavées à ce moment-là. Alors, راسولا بعد ديتي حماد ديتي الاسك ديتي اللي ثني غير دي عداني بري تومرت ديال الكايد سي اسك على ليبوك ديتي حماديت خاطر كبما تقصت الابن تومرت ولا قالت نسو. Alors, Ibn Tumert, pour moi... Est-ce qu'à l'époque des Hafsides ou à l'époque des Hamadites? Pour moi, alors j'étais en train de chercher la date parce que ça se mélangeait entre les Hafsides et les Hamadites. Ibn Tumert, normalement, c'est en 1119. Hein, alors, 1119, exactement. Donc, c'est juste... Oui, c'est l'époque Hamadite. Aziz Ben Mansour qui accède au 30 sous Aziz. Donc Aziz, il accède en 1105 et en 1119, c'est la rencontre d'Ibn Tumert, Amel Lala. Pourquoi il était Amel Lala? Il a été chassé par Ibn Jawiyin parce qu'il c'était des gens ouverts, de la musique, ils s'habillaient bien, c'était de bons vivants. Et ça, c'était un rigoriste.
Et qui Menout et Bentoumert, il est originaire du Moyen Atlas marocain. Mais Yoghad, il a fait يروح يحوج سيني اش بلدان. اللي بونا في كايس جوستومون؟ Et pas parce qu'il était attiré, parce que c'était une grande capitale. Islesiyes, الناس هذو روحها عند الرغد وبلاد المستقيم. يروح il a demandé audience au roi, il n'a pas voulu le recevoir. وبعد يتسدوا قبردان وين زوزين شراب باسكو زوزين شراب اللي كروش النير يصغليت نسيت. La population de Bgaïs, les instruments de musique, il voulait moraliser. Comme tu l'as dit, vous êtes moderne, c'est une autre histoire. Il voulait moraliser, radicaliser la population, qui ne l'a pas accepté. يروح غاث اوريو يقول يطلب العنايه قيمتين قبل لا تقول دين سا ودينا il faut savoir que الوقت النيا وياك تروحون الحج تعديت في بقايت يزومباركي لو بور دو بقايت باش نروحوا على الكسندري اي تصوبت بقايت اس 27 قرمطان le 27e jour 27 il y a même un quartier qui s'appelle comme ça, là où il faisait. C'est une grande prière collective. C'était la petite Mecque. مكة صغيرة قال ناضوت بقيت عبير السلام إلى البير الرضا مازال البير النير أروح ils faisaient leurs ablutions et ils rentraient pieds nus dans la ville sacrée parce que c'était une ville sacrée. حفيا هذاك الشمن صبات قفوس. Et c'est pour ça qu'il dit ça, Ibn Toumert, parce qu'elle avait cette renommée dans le monde musulman. Et Ibn Toumert va rencontrer Youssad Abdelmoumen, qui est Messouglid, les tribus contre-Atlas et Maziren, Messouglid. Il me l'a dit. Abdelmoumen يسدود واحد يحوج بعد يبدا الحقرين من هذاك ابن تومرت. قيمتين يقول هذا يحوج كيما هذه ابن تومرت. حكايه بن تومرت الناس يلزم c'est la rencontre du glaive et du goupillon, comme on le dit en histoire. L'homme de Dieu et l'homme de l'épée. Et with this, al Maroc, ils ont constitué une armée, et l'armée n'est un empire, et le fameux empire, el Mouahidoun, les Almohades. Mais j'ouvre une parenthèse pour dénoncer un scandale. اسمي يموت جمال علام في 3 ساعة في ربيع كواحد نعل 40 يوم و40 يوم النير سا كوانسيدي على المعتمر قبقايت في بن تومرت ويساد لونسيان مينيست تاع الندين غلام الله وقلي سميس وين سيد اس 40 واحد الوالي غاد مقبرت الذين ونسيت فوز كان جمال علام ويبدا هضرن استعارات يكرد يون هذا تذكره مجيد مزيغ الناس شو سمت ديكاج نفقاك الناس امي تهضرن في بن تومرت sur la tombe de Jamal Allam qui est un homme d'art Miss Nfgaïs ils ont expulsé Ibn Toumert النير. Ibn Toumert النير il ne pouvait pas se piffrer tout simple c'est pour signifier par l'intermédiaire de Berber TV comment on manipule l'histoire, les figures pour réduire l'identité de toute une population. On l'avait expulsé du Gaïs. المثالينس RSA, on n'en veut pas. Je le dis, on n'en veut pas. Nous sommes des gens ouverts, nous sommes des gens c'est un port ouvert à l'extérieur, à la modernité, et Bgaïs ne sera jamais une citadelle intégriste. Justement, Ibn Toumert, quand même il y a deux façades. C'est-à-dire Ibn Toumert, c'était rigolo, c'est de l'intégrisme بس نسميه نسيت هكاك دورا ذانيك خدم ابن تومرت ثلاثني سجل هذا ودي قارن بلي ابن تومرت يورد على القران ست مازيغ
كاين اللي غيتصل لي زافغان سلوغينس يقرا القران تدن مام يطلب لي الاذان يتسمى كاع تمازيغ هكا سي دو لا ريكوبير سي لا ميور فاسون سي لو شوفال دو تروا ها et c'était un homme intelligent bien sûr et ben c'est pas n'importe qui et il se met ça faux le flambeau mais et c'est le danger qui guette la Kabylie. La religion din, c'est une question personnelle, c'est une question d'Iman, c'est la foi. ماشي ذويا دينين مولانا ناكني ولا يتبع الدين ام كذا الظلام ام كذا عبدنا ربنا ça n'a rien à voir. Tandis que l'identité, c'est autre chose. الجدود قبل الإسلام. On n'a pas attendu l'islam, Uqba ibn Nafi' na Moussa ibn Nusayr pour exister en Afrique du Nord. Nous avons existé et pesé sur l'histoire méditerranéenne bien avant ces envahisseurs, car ce sont des envahisseurs. Tu vois comment on maquille l'histoire. À Biskra, je ne sais même plus où, il y a une statue d'Uqba ibn Nafi'. Mais qu'est-ce là où il y a celui qui s'est battu pour leurs parents, pour leurs ancêtres. Aglid al-Nord, où c'est la statue qui est tout est dit là. يعني هذه على اللي قنزه بليك عقبه بلنا فاهمين ديك الشم اشو كسروت اشو الفاطليك خدمه في تلاوين وشو على ذيك تمسات Moussa ibn Nusayr a envoyé des milliers de femmes, de jeunes filles تمازغا يشيعيثن على الخليفينس en Orient. C'est des milliers. Ils ont réduit, ils ont même appliqué que l'impôt capitaire قندين سلمان مازال اننا سنتخصم ذمه دي يعني بون يعني pour en venir à Bgaït وقبل دوغار غير بقيت ادير ولي السفت ولا لا مس سعيد حشريف ندخل لا بيبليستي ودير غير نعدل واحد شويه السين كون تلاك كوني قيمتي نروح مثلا نغد ذاك مازال ديني في بقيت ذا روح اللقفايد نحملت ومازال نحمل امزوري القاي قيمتي ذنا غادي نولي هذا الليل وغادي نغال الاذان نكمل هكا غادرو غير كيما الكحري شويه السين ديما لا كودير بقينا ماس سعيد يحيى شريف ذاك هيستوريان وميم طون ايكريفان دونك ذا مازال ذم يارو ماس سعيد يحيى شريف زعما كيما نسمسي غا في الديناستي نبدا في الديناستي اللي حمدت يمكن تزهر في بقايث نبدا هذا شطح بوال غا في بني ابن تومر كيما اسمي دي عداونا بسوق دي بعد وغنروح خلق الديناستي دي زالمواد ديغنا فيك وزمان نهضر في بقايث ونهضر في لي حفصي باسكو دي حفصي دوسي على ليبوك خاطر Elle a même été capitale hafside. Ah oui. Juste après, mais pas longtemps. Qui sont les hafsides alors, juste pour que les téléspectateurs comprennent, c'est qu'il y a eu l'empire almohade Abd el-Moumen, un grand empire, Mouahidoun. Cet empire-là, à la mort du dernier descendant de Abd el-Moumen, son arrière-petit-fils, il a été coupé en 3 territoires. À l'ouest, les Mérinides, à partir de Marrakech, ils ont constitué ce qu'allait devenir le Maroc plus tard. C'est les Mérinides. Sur ce qu'on va appeler l'Algérie centrale, l'Algérie n'existait pas encore, l'Algérie française c'est en 1834, au niveau des textes décrits. Au niveau du Maghreb central, c'est les Abd el-Wadid, capitale Tlemcen, qui a été aussi capitale avec le grand Yarmour Hassan. Tlemcen est une des nombreuses capitales qu'a connues l'Algérie. Et à l'est, avec Tunis comme capitale, les Hafsides. Ça préfigurait ce qu'allait devenir Algérie, Tunisie, Maroc. Parce que Hafs, il a réussi qu'il يخدم على les Almohades, il a Hafs. Et alors, ce qui est difficile à expliquer, c'est qu'en fait, l'Afrique du Nord, nous sommes un seul et même peuple. Oui. C'est au niveau de la conscience du peuple dans sa définition. Pourquoi? Nous avons un creuset amazigh, incontestable. C'est un creuset du nord au sud, d'est en ouest.
des îles Canaries à Siwa en Égypte. De la côte jusqu'au fleuve Niger. C'est le pays amazigh. Il a été unifié, disons, sous Massinissa, 225 avant Jésus-Christ. Il a été unifié partiellement avec Yusuf ibn Tashfin, les Almoravides, avec les Almohades, et ça s'arrête là. Et ça va éclater en principautés. Beaucoup de principautés, que ce soit du Rif ou là du Sud. Les Hafsides ont gardé une certaine homogénéité. D'abord, ce n'est pas énorme, la Tunisie, l'actualité. Mais il y avait des transversales. Il y avait le royaume de Koukou, par exemple, un descendant de Balkadi, de Sahmed Balkadi, sa mère est une Hafside, est une Tunisienne. Ou M. Hand. Voilà, c'est Tounsi d'ailleurs. Tounsi d'ailleurs, il est revenu pour reprendre le trône, le pouvoir du royaume de Koukou. À l'ouest, c'est la même chose. Il y a des relations matrimoniales, des échanges. Ce n'est pas carré. Non, c'est un petit tour la capitale des Hafsides. La deuxième capitale, pas la capitale principale. C'est voilà, la deuxième capitale. Bah, c'est administrativement pour mieux gérer, comme les Hafsides ont conquis Constantine, Bgaït, ils ont décidé que Bgaït, qui avait déjà un passé, pour quelques années, elle est devenue capitale, je vais dire capitale régionale, une sorte de Beylika qu'on va connaître avec les Turcs par la suite. Voilà. C'est pour des raisons militaires, de stratégie administrative. Et parce que Bjaya, Nasriya, c'était ce qu'elle était. Elle avait déjà sa renommée comme Tlemcen d'ailleurs. باسكو لو ودي قال انا فيك حمد القاضي الا غادينا ديال بكايت سميتك شي اسبانيول نسيت هذا القاضي سي بور دو سون نون بالقاضي نسيت وين la population de Bgaït qui a résisté aux Espagnols ils ont préféré s'exiler Franik les Espagnols l'avaient au rang mais les Oranais sont restés dans la cité. جوستومون تقول لك خاطر ركبوا لي اسبانيول كشمن دار الجيري وساون كشمنا الجيري بينون كشمنا وهران كشمن من داخل لا بوبيلاسيون عايشين اكسيتيرا مي فكايت اسك دي مزداغي كيرولن نا لي اسبانيول تنسرولن لا مزداغي كيرولن une fois qu'ils ont fini de résister ils ont résisté il y a eu beaucoup de morts بدان بحي الاندلس qui était du côté des Aiguades c'était le quartier des Andalous c'était les premiers à débarquer du côté des Aiguades. Qui nous écoutent savent de quoi je parle. Ils ont résisté, donc ils ont la Soumam derrière. Oui, la Soumam. Là, une partie, le royaume de Koukou. Une partie, ils ont été du côté de Bougaha, Borj Bararij, Athwar Thiran. بزاف يبجاو ينزيح قلن d'Athwar Thiran. D'ailleurs, il y a beaucoup de noms de famille Béjaouidina qui s'appellent Béjaoui. Et quand tu cherches, tu fais des recherches, tu trouves Bgaït, elle a été vidée de ses habitants. D'ailleurs, comme après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la même chose aussi. Il a été vidé de ses habitants. إذا كشمنا خاطركم من لي اسبانيول اسك جان د لاثار ديالنا ذي بكايت انا خاطر دي مكروني مزدا شنو جان Ben, جان déjà la Casbah il y a même une plaque Charles Quint il a passé quelques jours il a laissé une plaque les scellés جان l'effort qui m'a Barj Moussa c'est une construction espagnole. Ils ont même... mais ils n'ont pas laissé des traces sociologiques parce que vous me la population. Je m'explique. Ce que j'appelle des traces sociologiques et même ethnologiques, à Wahran, il y a des plats. Calenteta, c'est espagnol. La Mariuela, c'est espagnol. Avocado, et ça on l'a pas.
parce qu'on a des scènes. Leur langage, nous ne l'avons pas acquis, certaines formules, on ne les a pas. Parce que l'histoire, ce n'est pas uniquement des batailles. Hein. C'est l'échange, comment on mange, la façon de manger, de s'habiller, elle change en fonction des envahisseurs. C'est comme, je reviens à l'époque romaine, avec Juba. Juba II était complètement romanisé. Il parlait le romain, il s'habillait en romain, la toge, il habitait, il résidait en romain, il avait ses bains parce qu'il y avait les étuves et tout ça. Il s'est romanisé. C'est comme même le Guinéen. Mais dans les villes, on a commencé, lors de France, à mettre des costumes, cravates, c'est-à-dire la tenue de l'envahisseur. On épouse certaines habitudes de consommation. زعمتك ولا قاعد غادي نهضر في بكايت نتسو زعمتك خاصو لما ماشي في مدينه بكايت مي برات بكايت القلعه تاع عباس يمكن يدلوا لسك مسبيت غالي حماد سيني روحنا ولنا غادينا D'abord, c'est un royaume, c'est une dynastie. Hein. C'est une dynastie. Elle n'a pas une grande relation avec c'est encore une autre histoire. La relation. Mais est-ce que c'était un refuge روحنا ردينا باسكو لو ودي قام بليك سي بكايت نروح نقلب لنا refuge في تدي قلعه تاع عباس. Une partie, c'est toujours une partie. بزاف يروحنا لتوثيران زي يروحنا لجرجر. Quand on migre, on ne va pas à un seul endroit. S'il nous faut reconstituer les familles, c'est un travail de recherche qui n'a jamais été fait, qui ne peut pas se faire. C'est difficile à faire. Mais d'après les chroniqueurs de l'époque, ils se sont dispersés. Les trois grands axes, Qla'at Abbas, Atwartiran, du côté de Boulga, y compris la Midjana, Mokrani, la famille Athma Mokran. Et certains aussi construisent leur propre légende. Même avec la Nakinin, nous sommes de tel moment, bon, il faut beaucoup nettoyer l'histoire pour avoir la vérité historique. ثني ضيد بلي مزدغ نلقيت كوجان ويروح على الجرجر ويروح على عباس ويروح على ثوارثيران لي زيسبانيول اسك من بعد قيمن دينا شحال قيمن دي بكايت même pas 55 ans 55 سنة deux générations donc vers la fin il commerçait avec les tribus environnantes et c'était les tribus du côté de Ouadamizor, Mzayen, ils s'échangeaient des marchandises, mais ils n'osaient pas sortir de la ville, hein, les Espagnols. Dès qu'ils freinaient la ville, il y avait une résistance. Mais jusqu'à leur départ, ils ont été vaincus par une coalition berbéro-turque, jusqu'à leur défaite, leur départ en catastrophe. Ils n'ont pas épousé des indigènes comme les Turcs qui ont donné les coloris, puisque les Turcs, toutes les Turcs, se sont mariés avec des femmes indigènes. Ça a donné les coloris. Non. C'était une garnison, c'était une ville garnison. Alors, mais تحكوا غفلتك باسكو لو دي قام بلي خطر على الرجل الى ذي جيجل ومن بعد ساو النسيد يمكن لحق لي الترك غير في كايث. Quand je dis les Turcs, parce qu'au début, c'était des corsaires, des pirates. Les frères Arrouj, Barberousse, ils étaient trois. Arrouj, Kherdin et bon, Ali Smith. Ils étaient trois frères. Ce sont des Anatoliens grecs qui ont été capturés et qui sont devenus renégats puisqu'ils vont abjurer, ils vont devenir musulmans. Leur père déjà faisait dans le brigandage, c'est des bandits. Hein. Ils se sont installés sur la côte gigélienne et quand le sultan d'Alger, Talabi, les appelle au secours pour les débarrasser de l'épine qu'ils avaient dans le pied. Le pénon était occupé par les Espagnols. Ils étaient sous le feu des Espagnols.
Le Pénon, c'était l'île qui n'existe plus. On l'a rattaché maintenant, c'est l'Amirauté. Hein. C'était des îles, Jazair. Ils ont mis du temps d'abord pour y aller. En passant à Aden Febgaïet, ils ont donné l'assaut. Arrouj, il a perdu son bras Uxer. Il n'a pas réussi à enlever Febgaïet aux Espagnols. Ils ont continué leur chemin à Alger. Qu'est-ce qu'il fait la première des choses? Il a étranglé Selim. Le roi Selim, il a étranglé Gilad el-Hammam. وياس الترونيس وياس طمطوطيس. Il a régné à Rouge, puis c'est surtout son frère, Kherdin Barberousse. Ce que je veux dire là est énorme. Si on doit trouver, nous, historiens, un père fondateur de l'Algérie, eh bien, c'est Kherdin Barberousse. Pourquoi? Il a fondé la régence d'Alger, qui, sans le Sahara, correspondait peu ou prou à ce qui allait devenir l'Algérie. Il a reconquis des terres, il s'est élargi, c'est-à-dire le nord de l'Algérie était devenu la régence d'Alger. Je ne peux pas reconstituer la carte là, mais s'il y a un père génétiquement fondateur, ce n'est ni l'émir Abdelkader, ni Msali Hadj, ni Boumediene, ni personne. C'est un grec anatolien, ancien pirate, qui est le père de l'Algérie, comme on la connaît. Mais les territoires qui Kherdin, c'était la même chose que Boulourine. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Déjà, les 5 tribus, par exemple, du Djurdjura, qui étaient très puissantes, qui étaient que des coins cogitants, Rome, qui sont devenus Athbatron, Mgillat, les 5 tribus essentielles, n'obéissaient pas au pouvoir des Irides. Hein. C'était des principautés. Avec d'ailleurs beaucoup de. Mais les 5 tribus, c'est des tribus où la c'est une confédération. C'est une confédération. C'est une confédération. ودنتارا les tribus النظام ماشي مرة دنتا خاطر بعد تفضل جهة كيف بقيت مرة. Non, mais c'est énorme, parce que les 5 tribus, c'est quelque chose d'énorme. Oui. Parce que d'abord, mais ils étaient militairement organisés, très organisés, socialement très organisés. On a dit que c'était une confédération tribale. Mais déjà, la révolte, ils ont été à l'origine de la révolte des intégristes chrétiens, des donatiens de l'époque. Ils ont fait alliance. On va compliquer l'histoire avec Fermus, Mazerel. Voilà, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est vrai qu'il y avait plusieurs royaumes et principautés. Et vraiment, le premier qui a réussi, avec ses janissaires, avec son oudjak, à faire une certaine cohérence, on va appeler ça comme ça. La vérité historique est difficile. Je ne peux pas dire, Bolloré Deglanor, allez, on va maquiller l'histoire, c'est lui le père fondateur. Non, Bolloré n'est pas le père fondateur de l'Algérie. Il a fondé Alger. Alger Ethmezghana, de la grande tribu d'Ethmezghana. D'accord. Tout comme je ne peux pas dire que les Hamadites régnaient sur l'Algérie, ce n'est pas vrai. Et ils ont fait la guerre pour la ville de Constantine, ils ont fait une qimaken en fait. Psychologiquement, nous sommes restés ainsi jusqu'au successeur des Turcs, à savoir la France. C'est simple. Il n'y a pas eu de résistance unifiée face à la France au siècle juillet 1830. Les premiers Ethmezghana, ils étaient sur place. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais après, on va sortir du sujet, on va arriver au fameux débat sur l'émirat Abdelkader. L'un, c'était à l'ouest. La région nord, à Tizi Ouzou, une partie de l'émirat Abdelkader, il y a le Khalifa. Mais le reste, avec Boubrela, etc., avec Fatma Soumer, c'est très disparate comme résistance. La résistance n'était pas unifiée, encore une fois. Ouais. Arrêtons avec ça. Arrêtons.
n'était pas unifiée. Même en 1871, et ça me tient à cœur. ادري الحق الغورسه باسكو ما ولا غا في لي ريزيستون باسكو كل يوث ساعه السبه فاش في الدكار خاطر اللي عبد القادر زغاش في الدكار ب 71 زعما في المقارنه الدوغال والدوال فاش في زعما اذا الدكار الو نبدا ولا قرا الحق لي تورك لي اسبانيول اكسيتيرا وقبل نلحق لي فرونسي مالا باش كان عندنا ولا سلاق باش نسلم زول في كايت هذا جاوت غادي لك ولا ادري نولي السبت ثلث الواد دوغال الوحريش وثلاثه هكا غادو غنكمل الكحريش ويس ثلاثة ويس قراض ديما لكم مس سعيد يحيى شريف ثلاثة أدن الحق غير ثالث إيروميين سميتك كش من إيروميين نتسوي دا تصور لك اني تمورت القبايل كشمنت روميين ابارتير دو 1856 اكسيتيرا لوك في كايت كشمنت و 1833 2 ans جوست ابري يبدا كشما الجي كشمنا في كايت لو 29 سبتمبر 1833 يمكن تكشم فرنسا في كايت 3 ans. D'abord, c'est un port, c'est la côte, c'est accessible. Tu mets le général Terezel avec son amiral, avec sa flotte, il te bombarde 5 minutes, c'est bon. Tandis que les montagnes, que ce soit les Babor, Narjarjar et tout ça, c'est assez inaccessible. Bon, d'abord, quand ils étaient à Alger, Mélenc Dzer, Rohan Youthn Zerbat. Est-ce que c'est Tawashut contre Tawashut? Oui, oui. C'est des représentants de famille. Il y avait Bouata, il y avait. Tiens, Zerouel déjà, il y a eu une espèce de Zerouel. Ils ont été voir. Il y a un intérêt. D'ailleurs, ils ont été tués par la population, entre parenthèses. Mais là, il faut nous récompenser et avoir aussi parce qu'ils ont gardé le qiyad, ils ont le bachar. Donc, les résistances ont été, et même la région de Gaïs, il y a un livre aux éditions Talentikit, je le dis aux bougeottes, ils vont aller chez Hassissan, ils peuvent l'acheter, qui s'appelle La Plus de Bougies. Et il raconte en détail, c'est un officier français qui raconte en détail comment ils ont soumis, quelles sont les complicités, le Bachar en face, qui tenait le Wadamizor. Le Bachar Ben Ali Sherif, la vallée de la Soumam, Imzayin, Ifnayin, Asbimoun. Ce livre-là, on sait qui est qui. La première population de Gué, c'est immédiatement, c'est Imzayin. D'accord. Asbimoun Saoud, un peu plus loin, sur le chemin à la Wadamizor. Asbimoun, c'est déjà plus loin. Des Fhamen à l'époque de tradition Fhamen qui ont été de grands résistants. Est-ce que اختودي قان بليك وذا بس بدو حنانات لي اسبانيول سينا وسيني دبولينات الحرفيه قوفوس لا 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 non, c'est la première fois que j'entends ça. Non, Asbimoun, c'est une tribu des montagnes qui dominent au-dessus de Tichy, c'est des tribus. Derrière, un peu plus loin, Ifnayin qui était réputé, c'était des cavaliers. Et les deux grandes tribus les trois grandes tribus qui vont donner du fil à retordre l'occupation de Gaït, c'est Athbimoun, Imzayn d'abord, Athbimoun, Ifnayin. Il y a d'autres qui ont résisté. Je parle des grosses colonnes. C'est consigné par La Plus de Bougies. C'est dans les livres. On n'invente rien. Et ils ont mis du temps. La résistance à Kham sur Kham, dans chaque maison. La rue des Vieillards, c'était des vieillards qui ont été massacrés dans cette rue-là. On lui a donné le nom, en fait. C'est ce qu'on m'a dit. C'est à vérifier aussi si ce n'est pas une légende. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque maison a résisté. Ce n'est pas une résistance organisée avec un chef, avec des trucs. Non.
ونيك ساعة ثمك حاسيس بغيتي ونيك ساعة تشاقوا دميتيت. Ils ne se sont pas rendus. C'est une population courageuse, il faut leur rendre hommage. La résistance talibane, en dehors des murs, elle est venue après. C'est du harcèlement. Ils ont harcelé les troupes françaises. Et ils n'ont pas fait la paix. Et pendant ce temps, il y a l'occupation qui commençait aussi de l'autre côté, vers Tizi, vers le Djurdjura. Et les résistances étaient multiples et avaient plusieurs formes. Les grandes résistances, c'était quoi? Déjà, Yerasen, pendant que tu as nous Romi, tu as Yerasen déjà. Bay Hamed Nqsemtina, tu as Gurhala Sark, il m'a staqbayt يقيم Qsemtina. Il a résisté. Il a resté pendant quelques années, 7 ans et quelques. Parce que de خاطر نتسد انا تيك يسد على جسمي قال فخمنا سانكود دي طريقه لاسك سنه في البوفوار دي كونستانتين بعد قلت مساله النظام. Ça, c'est le Bey Hamed pour Constantine. Ahmed Djani, Ain Madi el-Ghouat, il résistait contre l'émir Abdelkader qui l'a attaqué, qui a été aidé par d'ailleurs les Français, des Michel Okoulish. Je suis en train de sortir du sujet de Gate, mais ça fait rien, je vais y revenir. Et les tariqats religieuses, l'émir Abdelkader qui a organisé les tribus de l'Ouest jusqu'au traité des Michel, traité de la Tafna, on lui a octroyé donc un royaume avec Mascara comme capitale. C'est ça l'histoire. Et la Kabylie, que ce soit la Kabylie maritime, la basse Kabylie, la haute Kabylie, je n'aime pas grande et petite Kabylie, pour moi ça n'existe pas. C'est une invention terminologique pour c'est même pas, ça ne signifie absolument rien. Si c'est haute, en hauteur, oui, il y a de la hauteur, même les Babars ont de la hauteur. Si en superficie, non, c'est à peu près égal en superficie. C'est vrai. Je vois pas. Pour moi, c'est la Kabylie. Bon, je vais te dire vrai. J'ai une Kabylie maritime au bord de la mer, j'ai une Kabylie montagnarde. Voilà ce que j'ai moi comme Kabylie. Je suis d'accord avec c'est des oueds. La Soumam est particulière parce qu'elle est pétrie d'histoire. On va voir après 1971, le congrès de la Soumam par la suite, à Ifri. C'est un lieu hautement historique. نكشف ديال الانسوريكسيون دو 1971 جوستومون قلا نكشف ديك ناس لي زانسوريكسيون خاطر 1971 الصدوق سي با لوان داناتي كيبدا ديال الشيخ حداد اسمي قلت تاع كوستينس ناس في فرنسا دونك يانا اليوم هذاك المقراني حكوا لي غير كي تكال في مساله تاع On va déclencher une polémique. Il y a eu déjà des polémiques qui ont été déclenchées sur Berber TV. On va en déclencher une autre. Bon, d'abord, le Mokrani, c'est un Bachara. Oui. Le Mokrani a eu une première résistance euromienne. Il a fait des accords Yidsen. Et il était le seigneur de la Medjana. Medjana, c'est Barj Ba'ararij. Et quand il va se soulever, moi, historien, je ne peux pas te dire que c'est pas par... Je n'ai pas de preuve que ce soit par patriotisme, qu'il y a une patrie qui s'appelle l'Algérie, il y a un drapeau, je vais réunir les Algériens avec un leadership. C'est pas ça, du tout, du tout. Il va avoir un conflit d'intérêts déjà. Il était commandeur de la Légion d'honneur, lui aussi, à al-Madaï. Mais je dirais l'émir Abdelkader al-Madaï. tous les Bachar, au Rabah Ben Ali Sharif qui vont participer à l'insurrection de 1871, mais quand Ben Ali Sharif sera gracié, on va lui rendre tous ses biens. Mais le Mokrani, il s'est pris la tête parce qu'il n'était pas bien considéré, parce que ses intérêts matériels étaient en jeu. À partir de 1970, ça se fait que c'est des pouvoirs et des militaires, c'est un bon rapport, sinon il y a le pouvoir. Il y avait même une question de livraison de Kawa de Skar, pour te dire. Ils ne lui ont pas donné assez de café et de sucre. Et ça, c'est des documents d'archives. Donc, juste pour dire que ce n'est pas une histoire de patriotisme, de réunir l'Algérie, de soulever le pays et le Mokrani, c'est pas ça. C'était un chef de guerre, c'était... bon, Boumezrak, c'était son frère, celui qui va continuer la lutte, mais il lui fallait une force religieuse, parce que le Hukm était partagé en deux. Tu avais les seigneurs de guerre, les Bachara, le Qiyad, qui pressurisait le peuple,
Et tu avais tariqat, les confréries religieuses, Al-Qadriya à l'ouest, Tijaniya au sud, et la Rahmaniya, notamment à Seddouk ou Filla, où c'est là-bas qu'il y avait le grand Muqaddam, Cheikh Haddad, Dmis, Terwes, l'Aziz, et compagnie. Donc il avait besoin de la caution religieuse. Et surtout, le soulèvement des nains, il se faisait toujours au nom d'Allah. C'était toujours le djihad. Boubrela, c'était un shérif. Il disait le shérif Boubrela. D'accord. Le Hibanir, c'est la pratique de l'échelon religieux, je vais appeler ça comme ça. Nous n'avions pas de nationalisme moderne comme il est entendu en 1954. Nous sommes des Algériens. Et encore, en 1954, le djihad, regarde le mot. Alors que c'était des révolutionnaires. Donc, en 1871, il va s'allier avec Cheikh Haddad. Cheikh Mohamed El-Hussein et Nassina là. Alors que c'est qui الطريقة الرحمن المقدم دوك مسفهم شيخ محمد حسين وكذا شيخ حداد. Exact. ومسفهم là. Est-ce qu'aujourd'hui, on va jeter la pierre, Cheikh Mohamed El-Hussein, par contre, il y a quelque chose qui est frappant. Le mois d'avril 1871, Ahmed Tijani يود ثاروميث في فرنسا يروح فرنسا يود ثاروميث اسمه أوريلي بيكار ثنايا الزوجة ديالي كيما زوجة مارياج ريليجيو يروح à Saint-Eugène يسد أحمد تيجاني مقدم de la Tijaniya et c'est Notre-Dame d'Afrique de la Vigérie et c'est Joujin ويكتب تبرات je l'ai eu entre les mains. Il était bloqué dans sa villa, dans son château de Saint-Eugène, Bollorine. يكتب تبرات عين ماضي ناس نزمير غيرها تحقق نكيت مطوطي واحد نغير اوريلي بيكار هي ونزمير هاد الناس يبردان توقطعن يواش الناس يبان ديالني القبائل عاودني كرنت ces coupeurs de route de Kabyle se sont soulevés. Et tous les historiens connaissent cette lettre-là qui est gardée dans les archives françaises parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu et une sorte de manipulation aussi historique. C'est simple. Mais Migmouth, Hadj Ahmed Moukarani, on lui a tiré dessus 3 balles, dont une entre les 2 yeux. Celui qui va reprendre le combat, c'est Boumazarag. Son frère. Il clear à toutes les autorités religieuses de toute l'Algérie. حاول نتاق لاك الجهاد غنشوفوا رومي كبدينا الشيخ حداد استعكس على البحر. Personne n'a répondu. كونتر لو ديك الكونتر غتسمع l'insurrection de 1871 وكشاك زيسن لا ولزولاد سيدي الشيخ لزولاد الشيخ عندنا الفيلم الشيخ بوعمامة لزولاد سيدي الشيخ وشاركنا لها l'Ouest وشاركنا Alger وشاركنا. C'est une histoire limitée à la géographie kabyle avec Borj Bararij, Msila, Vgaïth et une partie de et c'est pas toute la Kabylie qui a marché. Ouais. C'est juste pour dire, c'est pas une désunion. Parce qu'il n'y avait pas, encore une fois, d'État-nation. Qu'on arrête avec ça. Quand l'émir Abdelkader va mourir, avant qu'il ne meure, déjà signé. Il a refusé d'avoir un royaume arabe par Napoléon III. Le sultan de l'Algérie, le royaume arabe, il est là. Tu m'as libéré de mon château de Pau. Je veux rentrer chez moi. Allez, chez toi. C'était un soufi, l'émir Abdelkader. Il voulait être enterré à côté de son maître Ibn Arabi. Il ne voulait pas être enterré en Algérie. Mais pour moi, l'émir Abdelkader est une victime. Manipulé par la France, ensuite manipulé par Boumediene. Je suis en train de sortir du sujet.
Non, parce que même واقي صافي بارتي de l'actualité خاطر يجرى تسول في الامير عبد القادر كذا وكاكي خاطر كون من انت ايتي مانيبيلي بار لا فرنسا على حساب بسلانينيك لو ودي قابلك يدالك في فرنسا يفكي من يسال فرنسا أكمل روح هكاك روح داكور يزمنا وطالعين الوقت أني إذا تتجم تاريخ بور لي ou les historiens, c'est-à-dire les chercheurs, tout le monde a droit de se mêler d'histoire, d'écrire sur l'histoire, mais tout le monde, c'est une liberté. Ok. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que les historiens sont mieux outillés, ils ont accès aux archives, ils ont des preuves concrètes. Moi, j'ai la carte, la photocopie de la carte de la loge Henri IV de l'émir Abdelkader comme franc-maçon. Elle est dans mes documents. Tout le monde a beaucoup en ça. Il ne suffit pas de dire, oh, bah, il était franc-maçon. Et alors? Pour lui, c'était, d'ailleurs, il l'a reconnu, il t'a dit, c'est le même esprit que le soufisme en islam. Mais encore une fois, qu'on arrête de manipuler l'histoire à des buts politiques. Tous les politiciens l'ont fait. Ils continuent à le faire. Mais pour des raisons de politique politicienne, dans le hikmi immédiat. Tandis que nous, les historiens, qu'est-ce que nous disons? C'est que l'incompréhension du présent, notre femtar al-hadr, vient de l'ignorance du passé. Je ne peux même pas appliquer des perspectives d'avenir si je ne vois pas d'où nous venons, ça veut dire où est-ce que nous sommes. C'est vrai. Donc, et nous ne pouvons pas procéder par patriotisme. Il faut avoir une vision le plus neutre possible. Les historiographes, c'est autre chose. Les chroniqueurs, si tu vois, 2 siècles avant Jésus-Christ, la bataille des Hautes Plaines, que j'ai bien étudiée, entre les Romains, alliés à Massinissa, et les Phéniciens, les Carthaginois, alliés à Syphax. Des 2 côtés, ils avaient des chroniqueurs qui ont écrit. On a eu les chroniqueurs, comment ils étaient armés, comment l'attaque, les ailes. Nous avons le détail de la bataille 225 avant Jésus-Christ, pas écrit dans le détail. Mais ce qu'ils ont écrit, les chroniqueurs carthaginois, et ce qu'ont écrit les chroniqueurs romains, ce n'était pas la même chose. Il nous faut donc analyser pour voir le terrain, la topographie, faire appel à d'autres documents. Si tu prends un historien, et encore, je mets entre guillemets, Sallustre, il écrit la guerre de Jugurtha. Pour ceux qui ont lu Sallustre, la guerre de Jugurtha, mais Jugurtha, c'est le pire des tyrans. Mais c'est plus que. Il a assassiné ses cousins pour avoir leur terre et tout. Côté nord, Ugaritsen, c'est un héros. On l'a mythifié. Quel que soit le personnage, on va convoquer tout le monde au tribunal de l'histoire. Juba II aussi, je vais le convoquer au tribunal de l'histoire. Le Juba, le roi romanisé qui s'est foutu de son peuple, nous pouvons convoquer tout le monde au tribunal de l'histoire, d'Aban Ramdan, Amiroche, à qui on sort l'affaire de la Bluite. Allons-y. Mais c'est l'essentiel. L'histoire n'est pas faite pour régler des comptes. Elle est faite pour avoir une réalité historique qui peut aider à construire la mémoire collective. Parce qu'il y a une mémoire collective à consolider. Je vais aller mieux. Il y a un peuple à réaliser. Le peuple n'est pas réalisé actuellement. Il peut y avoir des options, des propositions politiques, le fédéralisme, l'indépendance des régions. On peut considérer tout ce que vous voulez. Mais moi, vous me demandez en tant qu'historien de vous donner des éléments d'appréciation et conjoncturels. Demain, tu vas me dire, la Kabylie, dites-moi, vous, les historiens, quel est le territoire? Qu'est-ce que c'est que la Kabylie? Est-ce qu'Alger c'est la Kabylie? Juge c'est la Kabylie? Est-ce que Kolo c'est la Kabylie? Dites-moi. On a parlé de Bojbar et est-ce que c'est la Kabylie? Mais à ce moment-là, on va recourir à des documents. Ces archives vont être très utiles. Il y a des cartes, il y a des histoires, on peut reconstituer ce qu'on veut, y compris l'état civil. J'ai été reconstituer mon propre état civil. Je me dis, attendez, je suis kabyle, je m'appelle Yahya Shrif, c'est un nom arabe. J'étais à la mairie de Timré, on m'a sorti les documents.
Je ne m'appelle pas Yahya Sherif. C'est l'état civil de l'époque. Avec le secrétaire, il vient. Je dis. Ah, monsieur, moi je suis un shérif, moi un marabout, descendant du prophète, ce qu'il faut. On n'est pas des marabouts. Mais il a dû lui dire ça. Ah oui, tu t'appelles Yahya Sherif. Et voilà, comment je suis devenu Yahya Sherif. Mais c'est pas mon nom, Yahya Sherif. Et beaucoup, nous sommes là. Et nous avons les c'est l'administration française. Appartenant à une tribu. Nous sommes des métiers, Haddad, ceci, cela, ou bien des noms qui nous restent des Turcs, Bastanji, Karaman, etc., qui nous viennent des Koulourli, bien sûr. Mais c'est toute notre mémoire collective qu'il faut, d'une manière objective, pondérer, moi, c'est ma ville, je l'adore. Tu me permets, je vais sortir de mon côté historien. Parce qu'on avait un art de vivre. On était une petite ville. On avait nos civilités. On savait vivre entre nous, Glhawamir. On connaît toutes les familles. Je suis en train de rééditer sur Facebook, quartier des familles par quartier. On avait notre façon de manger, nos plats, nos gâteaux. On avait une personnalité. Bon, on ne peut pas garder ça. C'est une ville ouverte. Une ville qui avait quelques milliers d'habitants. Maintenant, on frise les 300, je ne sais plus combien, c'est un chef-lieu de wilaya. Mais ce que je ne pardonne pas dans ma ville, c'est que la ville historique est laissée à l'abandon. C'est prémédité. Bab el-Fouqa, qui partout ailleurs aurait été un monument à préserver avec des projecteurs à garder, elle est massacrée, fissurée. Les remparts, on ne sait plus où ils commencent, où ils finissent. La place Guédon, la place Guédon, bon, j'aime pas le mot Guédon parce que c'est l'amiral de Guédon qui a fait le massacre de 1871, qui s'appelle la place du 1er novembre, mais ça s'appelle Guidon, tu vois, Guidon. Mais un belvédère, c'est une terrasse, tu as été, c'est très très beau. Ils l'ont massacré, les dalles anciennes, Plansnid, Lousser, et on a nos jeunes, on a des associations magnifiques de l'environnement. Ils sont là à nettoyer, à préserver. Devant les tribunaux. Nos présidents d'associations qui sont en train de défendre l'environnement, notre patrimoine historique, on les traîne devant les tribunaux. Je dis tout et n'importe quoi parce que je suis en colère. Cette émission sur Béjaïa, me permet d'attirer l'attention des uns et des autres. C'est qu'on fait exprès de clochardiser une ville historique, une ville mondialement connue. La Côte de Saphir, c'est devenu n'importe quoi. Elle s'est clochardisée. Le Bounimat, où il y avait quelques cabanons, c'est une ville champignon, où tous les modataires sont là-bas. Je ne dresse pas un tableau. Alors, il va revenir maintenant. Il ne va pas chanter le Gait al On a eu des grandes personnalités. Je sais Chérif Khaddam qui n'était pas Boujoud, mais Dabjaoui de cœur. Cheikh Saad Qabjaoui, le grand maître de la musique andalouse, de la musique et de la chanson kabyle. Mais c'est Mourtis, il doit se retourner dans sa tombe. Nous avons eu des poètes, nous avons eu des chanteurs, mon ami Jamal Alem, que j'ai cité tout à l'heure, bien sûr, et d'autres, et d'autres, et d'autres. C'est une ville d'art, des artistes, des peintres. Je n'ai pas vu autant de peintres. Il y en a plein qui font des expositions, ils font ce qu'ils peuvent. Et des peintres de talent, des musiciens de talent. C'est un joyau. Je peux le dire, partout dans le territoire kabyle, on n'a pas la même chose. Je suis désolé que tu ailles, je connais Tizi Ouzou, c'est une ville que j'aime, c'est ma ville. Que tu vas à Akbou, Tezmet, qui tu veux, tu n'as pas cette atmosphère et tu n'as pas ce vécu et tu n'as pas ce trésor mnémonique. C'est de ça que j'ai envie de parler. Parce que moi, les batailles, les guerres, les Abdelkader, c'est un passé qu'on ressuscite pour les besoins de la politique, c'est leur affaire. On est en train, ça me permet de lancer un cri d'alarme, un SOS. Je suis plus à l'aise en parlant en français, je suis désolé. Mais je maîtrise mieux la langue française, c'est-à-dire dans ses affinités.
Je crois que j'ai tout dit. انا جوستومون في كايت انت كتمثل كبغات تيسينا ميم بغات تسوينا كلونا اسيدي كان تاكي في كايت ساعه 6 ثبوره ساعه 99 اساسا Donc, pas à ça, c'est Tibora. نو ثبوره وحدث C'est les portes. On peut les citer parce que j'ai amené mon livre Kabyle qui est largement consacré à Ebgayet où je cite, je ne les ai même pas de mémoire, à part les plus connus, Bab el-Bounou de la porte des étendards. لا وك خمن ثبوره كغير في كايت Là, c'était sur le règne hamadite surtout. Et c'était des maçons, beaucoup italiens. Et il y a même en Sicile, par exemple, on trouve pratiquement le même style architectural comme la porte sarrasine. Ce n'est pas les Sarrasins. Ce genre de porte s'appelle porte sarrasine. Avec cette structure-là, cette position, ça s'appelle, il y a des portes sarrasines un peu partout dans le bassin méditerranéen. Tiboura, j'ai parlé des palais, bien sûr. Je crois que j'ai perdu mon micro. Non, je ne l'ai pas perdu. Des palais qu'on n'a plus. Hein, qu'on n'a plus. Il reste des forteresses. déjà fait وتين الفرنسيس تاع الساس تودسون كما يقال الحمى بازين نسى الحمى بازين بزاف قنوان ذا بازين الماكله السويته كني نشا بازين نو سي حمة البيزان بس سيتي لا فوكونري البيزان سي لي فوكون شاسي افيك et donc c'était la fauconnerie du roi Hamadite qui se trouvait là-bas avec son qasr al-Amimoun aussi. يرى ثبوت لكن اسمه تبوره اسمه كان دا تصي تعرف الشوار j'étais abusé. Ah ben oui, la culture. Il y a un mythe qu'il faut. شوف اقلق بربر تي في وهالدرا سخلطها بزاف تاع فرنسيست هذا 80% فرنسيست. Est-ce que c'est de ma faute? Non, j'ai 72 ans, j'étais à l'école française parce que je dis Gianni Romion Staline سقرانا فرنسيست تعرفت وين عرفتي ابري لانديبوندونس والحقريس وحفظ الصلاه تعرفت هي الدرجه je considère comme mais à l'époque les Romains ont romanisé les citadins les gens de qualité ils parlaient en romain ensuite les Turcs ils ne sont pas mélangés au Hadranata Tsarkis. Il y avait quelques familles comme ça de Koulurli encore et ils ne pratiquaient pas tellement la langue, si ce n'est quelques mots, je les ai cités. La culture, la langue arabe, le problème est, je vais citer Ibn Khaldoun. Les Berbères dans les plaines et les villes s'arabisent en masse et se découvrent des descendants du prophète. ولا سمازيغ دون لي بروفوندور صاريين غير طرقيا عندنا الشنوا بلي زوريس هضرني كنستعرف كباري كاين مازال تفن سي كو dans une ville dans une cité la culture était une culture hégémonique la culture ndra la culture arabe est une culture hégémonique donc ce qui s'écrivait les lettres etc se faisait en arabe. La poésie pour faire bien, Cher se fait en arabe. C'était, dans les montagnes, on était, moi, je crois, des gens incultes. On a eu on a eu mais on n'avait pas l'hégémonie de la langue arabe, laquelle est, ils nous l'ont fait rentrer par les oreilles et par le nez. C'est une langue sacralisée par le Coran. Le Coran, je vais faire rigoler les gens. يون ذمازيغ عرفوا لا كاس واش انا الناس وانت ناس حنا عرب النبي صلى الله عليه وسلم عربي يخزات الناس يوم بعد ربي قبيلي الكفره بلي الشف on est dans l'hégémonie qui sera supérieure et donc dans une ville comme Bgaït qui est un port avec une dynastie, les dynasties ils sont arabisés. C'est comme exactement Jupa II qui était romanisé.
Et avec les Français, on a été francisés. Si tu regardes la littérature des Berbères, mon grand frère Kateb Yassine, qu'est-ce qu'il a déploré? Il a découvert sur le tard qu'il était un Keblouti, un Berbère. Il ne savait pas parler berbère. Et quand une troupe théâtrale à Alger, le Qbaïl, Mohamed Prantavaliz, il dit c'est mon rêve, que je puisse m'exprimer. Moulid Firaoun écrivait en français, Moulid Mabri écrivait en français, Kateb Yassine écrivait en français, et les autres érudits d'avant écrivaient en arabe. C'est que maintenant, je pose un problème de culture justement à Mazir. Quand est-ce qu'on va se mettre à écrire ce Mazir, à éditer ce Mazir? Il y a des livres à ce côté de Saïd Saïd, il y a des livres, mais tu n'as pas assez de livres pour remplir une bibliothèque. Voilà notre problème. C'est ça qui nous a bousculé dans notre identité. J'aurais voulu faire cette interview du début jusqu'à la fin, c'est très bien. انه تقبيلتني الهضور سيونتيفيك نير يدوي الاكاديمي باربع وسنزمي غير الهضور هذا الهضور تقبيلتنا تقبيلت البقايس مازال الخير على بس سعيد يحيى الشريف الو لابد خاطر بقيت كنت دير تزوال قلت جاك كي تقدر طاس ولي كيما حس في طاس ما ثوالد اللي حالي قلت لها ساكرنا بقيت طاس قانون مزروي هاث وسنف كنا راه ازال مي سبوساكي فقيت شور دا مزروي الى قاد نارو غفو مزروي نفقيت ولا قاني سيدي انا تيك مزروي نفقيت سمثا وتسمكت هذاك اليوم ونقال نا لو رومون يستهقى ديفا وتعطي ديفا من بفكي اسم تنسى على دراسي لك Cette rue Arago, c'est une véritable adresse. Hein. C'est dans la rue Arago, Gel Khamis, le Kham Lala, Azik. Et je raconte l'histoire. C'est un roman, mais autobiographique. C'est mon histoire. Le premier livre qui va sortir, il va de l'année de la Révolution 1954. Comment je l'ai vécu, tout gosse. J'avais 10 ans. Non, je n'avais pas 10 ans, 49, j'avais 6 ans. Jusqu'à après l'indépendance, jusqu'en 65, avec le coup d'État de Boumediene. Ce qu'on avait. D'abord, la partie d'In'ash, Gilhara. Des Français, des pauvres pieds noirs, des petits pieds noirs. Madame Valeta, c'est une femme de ménage, mais c'est trop tard. L'Anoudaïn d'Idna, Shalom, Oudaï, ils nous ont envoyé leur galette, on leur a envoyé nos gâteaux. On vivait cette communauté. Oui. Et après, ça sera le regard du jeune homme que je vais devenir. Voilà. Donc, je m'attache à ce roman-là. Ça va être une série de 4 romans. Le premier est terminé. Le deuxième est bien avancé. Le premier, il sera je suis en négociation avec 2 éditeurs, en fait. Et je préfère ne pas gagner beaucoup d'argent, mais avoir une plus grande diffusion. Ce qu'il y a, il ne sera pas édité en Algérie. Donc, des faquets d'agir. En France, en Belgique, au Canada, partout, sauf en Algérie. Pourquoi? Parce que d'abord, je n'ai pas trouvé d'éditeur qui soit intéressé. La deuxième, c'est que pour moi, le livre coûte cher en Algérie. Tu vois un livre, parce que la TVA, c'est pas même des Français, c'est pas 5%, c'est la TVA en entier. Hein. Écrire, être édité pour ne pas être tellement lu. D'ailleurs, mes livres, quand je vais en Algérie, surtout à Gaït, je les offre à mes amis, parce que je n'ai pas le droit de les vendre, mes livres là-bas. Je les offre. D'ailleurs, c'est ça la transmission. On n'écrit pas pour... sauf si tu es vraiment un best-seller. Ah ben, je voudrais bien hein, être à 100 000 exemplaires, hein. Je me le souhaite. Mon projet, c'est avec ce roman qui se passe à Bgaït, il se passe vraiment dans la ville de Bgaït et dans un quartier. Avec ce roman, et je compte faire une exposition de photos anciennes de Bgaït. J'ai quelque chose comme 2000 photos. Surtout en noir et blanc,
Non, c'est mon amour, hein, Bgaïth. J'aime se mliḥ. Ce n'est pas Paris, ni Alger, bah, c'est simple. Ma patrie, c'est Bgaïth. Ma patrie, c'est la Kabylie. Vous n'y pas parce que tu peux avoir toutes les nationalités que tu veux. Mais la patrie, tu n'en as qu'une seule. Et ma patrie n'est pas définie par des frontières. C'est une patrie sentimentale, c'est une patrie même de mémoire, c'est une patrie de racines. Ma patrie, les premières racines, mes racines, c'est là-bas. J'ai encore ma maison là-bas, j'ai mes oliviers là-bas. Il y avait une lutte qui pourtant, le lard de Gaït, mes grands-parents sont nés à Gaït. La véritable matrice, c'est là-bas. Maintenant, Bougie, c'est ma ville, je l'aime. Et je la chante partout. J'écris sur elle et tu m'as dit, écoute, on va faire une émission spéciale sur l'histoire de Bouginek. On y va, mais je vais faire des hors-sujets, de sortir du contexte. C'est toi qui m'as poussé jusqu'à... Voilà. كنت نصرف واحد مقارنه من هذيك مس سعيد يحيى شريف هادشي بكثر ذاك النية خاصو لما اونغالا قلت تعطي لا ديفا غالاتيك تاغونيت تنصيد في ليستوار دو فيغيت خاصو لما تحكوا عرفتو دارتينيك مي تفرس تاغونيت تحكوا في ليستوار دو لا فيلي دو شوف نايدين اختي مريس 20 كيلومتر فوق دوازون فيغيت باش نمشي مليحه قريبه تقاد الفيلاج باسكو فيغيت مثلا 7 ans tout على القصر tu vois c'est القصر c'est un quartier de Vigaït donc dans pas longtemps mon petit cimetière Ntimri il sera annexé à Bgaïth. وهاتو قبل نفرق مس سعيد يحيى شريف وزغا مثل الحاجه هذه لا قدمت الصيد فلاس خصو لما ناض بليك مدنا والو غا في بقايث فو مزرون في بقايث الا غنخدم اون سيري دي ميسيون ماشي يوث ماشي سنات مزغا مال الحاجه هو انت كاع وقبل تدينا يوتسات وانا كلا ولا بعدا خاصو لما زقل لي نتقدوا ليك مي تبغى ذاك كان في بقايث سباساكير اسيو غالوازال ذا مقران خاطر تبديت يسانا مزروي القاين فكا دير كازن فكا دي مسنوان وقبل نفارق كي جا خير الدنيا اول انت كاع Je suis très touché. Ça fait 2 ans et demi ونروح على بقايث. D'habitude ساعات غير كل 6 شهور خلينا ندير. يسد الكوفيد داير يفرقها في مولان الحباب. الرغيغ في بقايث. ذا شو؟ هذا نسلا باللي الكوفيديه ثاني قلد يمكن نتمنى غادي يروح الكوفيديه باش بقى تسميه تسد ويثورو هذا يقول لك انكسني نغيث الحاج حذرت يبقى يثنا بارتو حذرت من سورتو فاكسينيفو سو فاكسين ايت انديسبونسابل باش هذا تقل هنا هذا تقل la sécurité, qu'on puisse tous se retrouver et vivre normalement. C'était mon dernier mot. تلميذ ثم قرانتي مسلين مس سعيد يحيى شريف تلميذ ثم قرانتي كل متي كل ودي داني دنا غالبا تسرسل مع ذاك الذي في السلسل في الاول خاصو لما ذي الساعه تاكل وزقن وزمراد نوين اول غفو مزروي نفقايتي القاينه تصط زمان وغالا السبابيه يسقسن وقبل ثلاثه سيدنا عيسى غير ثالث لي فينيسيان لي روما ازماد واحد لحق لي فوندا لي بيزونتين وبعد لحق العرب لحق لي ترك لحق لي اسبانيول لحق الاسبانيول بعد لي ترك وبعد لي فرونسي les insurrections le congrès de la Somme de 56 دي افري في قايث زعما غادا ديني غاسبا ساكي مال شيف خدامين دا روح للقبايل ذا الصح ذا روح للقبايل في قايث الا كان السينما مزوري اسبا ساكي قارن تدي مسنا والزمر ذا تفهم ذا شو ضرونا الساعه متزر ذا شو ضران يضلي والزمر ذا تفهم ذا غاتخمض شاري ضرونا زكا بفهم ذا شو ضرون الساكي افنشتا الهان السلام زرون الزلام زرو السرقاي اوذي غرانا وذي تارون اروث هي مزراين اروث يوكنا الجلاثار السوثي وين دي تنكرن ولا قارك نقلو نسيت من قرات تقوليس زيك واي قارتي ويض السجد الكغضة الدفن ان قرا جاكو ذي هذا الخير ارتكبت النظام